الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب مظہر قاضی صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس ٹاپک کو جو ٹاپک ہم نے لیا ہے تعلیمی ترقی عقل مندی کی پہچان، اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسکول اور مدارس کھل رہے ہیں اور ایک نیا بلبلہ، ایک نئے جذبے کے ساتھ والدین بھی تیار ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور بچے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض بچے اسکول کو جانا پسند نہیں کرتے. ہم نے اس امید سے اور اس یقین کے ساتھ یہ ٹاپک لیا ہے کہ اگر ماں باپ غفلت برت رہے ہوں تو شاید کہ ان کو یہ ایپیسوڈ کام آ جائے، یا اگر بچے غفلت برت رہے ہوں تو انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ ان کے اندر ایک بلبلہ پیدا کرے گا. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم، لفظ علم، عین لام میم، علم کے روٹس ورڈ اور مشتقات کا 805 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. الباب، عقل مندی کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے اور لگ بھگ 49 مرتبہ قرآن مجید میں عقل کا ورڈ آیا ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی لگ بھگ 6666 آیتوں میں سے 550 آیتیں شرعی علوم سے متعلق ہیں. باقی کی لگ بھگ 5500 آیتیں انبیاء کرام نے ان شرعی علوم کو کیسے ڈیمانسٹریشن، کس طریقے سے اسے تطبیق دیا، کس طریقے سے انہوں نے تطبیق دی دنیا میں، یعنی شرعی علوم کو کس طریقے سے انہوں نے اپلائی کیا دنیا میں، اس کے ڈیمانسٹریشن دکھائے گئے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ قرآن مجید کے 114 سورے کے صرف نام پر اگر آپ غور کریں گے، صرف ناموں پر، تو قرآن مجید کے 114 سوروں کے 50% نام دنیاوی علوم سے متعلق ہے، 50% سورتوں کے نام شرعی علوم سے متعلق ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے پورے ایپیسوڈ میں، یہ پورے ہمارے پروگرام میں کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا دینی علم، دنیاوی علم. یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. جو دینی علم ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. یہ دینی علم الگ، دنیاوی علم الگ کہنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں ماڈرن علم اور دینی علم. جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینی علم آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دینی علم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے بلکہ مور ایڈوانس ہے. تو دینی علم، ماڈرن علم یعنی عصری علم، یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کبھی بھی ایک ٹرمینالوجی استعمال نہ کرے، بلکہ یہ ہے علم دین. جو علم ہے قرآن مجید میں جو علم کا ورڈ استعمال کیا ہے، اس کے اندر دو چیزیں بھی آ جاتی ہیں. شرعی علم آ جاتا ہے جس کا تعلق عقیدہ، ایمان، مسائل سے ہے، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، شرعی مسائل سے. اور عصری علم، دنیاوی علم. شرعی علم اور دنیاوی علم یہ دونوں مل کر ہوتے ہیں علم دین. قرآن مجید کا جو علم ہے یہ دونوں پر حاوی ہے. تھوڑے سے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. اگر آپ اوشیانولوجی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 40 پڑھیے. اگر آپ جیولوجی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں سورہ انبیاء نمبر 21 کی آیت نمبر 31 پڑھیے. اگر آپ ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ انبیاء نمبر 21 کی آیت نمبر 30 پڑھ سکتے ہیں. باٹنی کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ یاسین سے نمبر 36 کی آیت نمبر 36 آپ پڑھ سکتے ہیں. ایمبریولوجی کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میڈیسن کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 69 آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ زولوجی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 79. انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی باتیں بتائیں گے. ملک صاحب شکریہ. ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? मैं कलकत्ता से डॉक्टर सगीर असद साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, जी। आपकी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज बखैर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी और मेरा सलाम हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब को पहुंचा दें। जी, मदनी साहब भी आपके सलाम को जवाब देते हैं। आज के मौजूद से 2 सवाल है। जी बताइए। सवाल नंबर 1 है, जी इस्लामी मुआशरे में जी। मेडिकल तालीम का क्या रोल है? अच्छा जी जी, बहुत अच्छा। और दीगर सवाल? और हेलो। जी जी और दूसरा सवाल है कि एक आला तालीमी याफ्ता शख्स, जी मसलन डॉक्टर, इंजीनियर या वकील वगैरह के लिए कम अज कम किस कदर दीनी तालीम का हासिल करना जरूरी है? जी ये कि आमतौर से मैंने देखा है जी कि इस किस्म के अशखास दीनी तालीम से बेबहरा होते हैं और शरीयत मुतहरा का आम तौर से मजाक उड़ाते हैं। उनकी नज़र में इसकी कोई खास अहमियत नहीं होती। जी जी। अच्छा, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया कलकत्ता से। आपने दोनों सवाल पूछे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे हैं। एक तो आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, दूसरा भी दीनी उलूम से मुताल्लिक भी पूछा है। तो आइए मदनी साहब से ये सवाल का जवाब जानते हैं। मदनी साहब, भाई सगीर असद साहब ने जो सवाल किया है, इस्लाम में मेडिकल एजुकेशन का कहाँ तक ताल्लुक है, जैसे आप हवाले अभी कोट कर रहे थे, उस सिलसिले में भी भाई ने सवाल पूछा है। और दीनी उलूम कहाँ तक जरूरी है, किस दर्जे तक हासिल करना चाहिए ऐसे जो तालीम याफ्ता हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो आला तालीम हासिल किए हैं लेकिन दीनी उलूम से बेबहरा हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। पहला सवाल ये है कि इस्लाम में मेडिकल या मेडिसिन की क्या अहमियत है, और दूसरा सवाल भाई ने ये किया है कि असरी उलूम में आगे बढ़ने वाले, मॉडर्न एजुकेशन में आगे जाने वाले दीनी तालीम को, कुरान मजीद के, इस्लामी इल्म को, मजहबी इल्म को बाज़ औक़ात पसंद नहीं करते। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मेडिसिन के बारे में, मेडिकल के बारे में मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूंगा। वैसे तो मिसालें भरी पड़ी हैं, मैं ऐसा सोच बतलाऊंगा जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। यानी अगर मैं मुसलमान लिखने वाले मुसन्निफीन की अगर मैं किताबें कोट करूंगा तो लोग कहेंगे भाई बायस माइंड है, कहेंगे प्रिजुडिस है, प्रीकंसीव्ड है। लेकिन मैं अगर आपको कहूंगा कि आप सिर्फ हिस्ट्री की किताब पढ़िए, कि जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ अरब किताब लिखी, जिन्होंने 309 पेज नंबर पर यह कहा है कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि यूरोप का जो रिनेसांस हुआ, नशअत सानिया हुआ, यूरोप जो बेदार हुआ, उसके आबा अजदाद, उसके हकीकी मुअल्लिम मुसलमान अरब थे। बल्कि अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे, अगर आप 1984 वाला एडिशन, तो उसके अंदर बताया गया कि जो अरब कुरान मजीद नाजिल होने के बाद मिडिल एजेस, कुरान मजीद यानी दरमियानी सदी यानी 10वीं सदी का जिक्र करते कह रहे हैं कि इस वक्त पर जो इनकलाब बढ़ता हुआ मुसलमानों की तरफ से, उसका असर पड़ा नतीजे में जाकर 17वीं सदी में जो इनकलाबात आए वो असल बीज पड़ी। तो कुरान मजीद नाजिल होने के बाद जो मुसलमान बेदार हुए, उनके उलूम ने मौजूदा दौर का मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपमेंट है उसको कायम करने में मदद मिली। विकिपीडिया में बताया गया कि जब तक मुसलमान कुरान मजीद से करीब थे तो शरई इल्म में भी मजबूत थे, कुरान मजीद समझते थे तो शरई इल्म में मजबूत थे। नतीजे में दुनिया में खिलाफत मिली और दुनियावी इल्म, असरी इल्म में भी वो कुरान मजीद पर तदब्बुर करने की वजह से काफी उनको कीवर्ड्स मिल चुके थे, ऐसे कीवर्ड्स मिल चुके थे कि जो ताजियों से फिरा कर वो इल्म के खजाने दुनिया के सामने बहा रहे थे और नतीजे में दुनिया के सामने उन्होंने डेवलपमेंट पेश किया। 2 मिसालें, विलियम हावी नामी एक शख्स है कि जिनका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। आज भी अगर आप किताबें पढ़ेंगे मेडिसिन की तो विलियम हावी का नाम लिया जाता है। 13वीं सदी के ये बहुत बड़े सर्जन हैं। इनका कहना ये है, इनकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनका कहना ये है कि जिस वक्त पर मैं EUADUA पौडा इटालियन यूनिवर्सिटी है, जिस वक्त पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहां पर करिकुलम जो वहां का सिलेबस है उसके अंदर
इब्ने सीना और अर्राजी की किताबें हमें पढ़ाई जाती थी। इसका मतलब ये निकला 13वीं सदी, 14 सदी और 15वीं सदी यूरोप बेदार हो रहा था, और मुसलमानों की जो किताबें हैं जैसे अल कारम तिक्तुब है और इसी तरीके से अर्राजी की जो किताबें हैं, ये किताबें सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाती थी, नतीजे में ये बेदारी आई। दूसरी मिसाल मैं पेश करना चाहूंगा फ्रेंच की, जो बहुत बड़े सर्जन हैं जिन्होंने ग्रेटर सर्जरी नाम जिनकी किताब है, और आज भी सर्जरी के लिए कहा जाता है कि बाबा आदम सर्जरी के मैदान में अगर कोई है तो ये है। लेकिन इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात क्लियर की है, 200 मर्तबा उन्होंने अपनी किताब के अंदर ज़हरावी का नाम जिक्र किया है और कहा कि असल में तो सर्जरी का कॉन्सेप्ट देने वाला